ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਪੜਤਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। जी डल्ला जी, खास खबरों की गल करिए तो प्रोग्राम की शुरुआत अज आप जरूर करांगे इस खबर तो कि आखिर पराली की साਂਭ संभाल नूं लैके पराली की समस्या नूं लैके पंजाब सरकार किहड़े फैसले तक पहुँच पाई है कि नहीं पहुँच पाई हले तक। दूजे पासे प्रताप सिंह बाजवा का राघव चड्ढा नूं लैके जिहड़ा बयान है जिस दे नाल सियासत काफ़ी गर्म हुंदी भी नज़र आ रही है, उस उपर चर्चा भी करांगे। नाल दी नाल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसानां नूं लैके किहड़ा बयान दे दिता है जो बड़ा वायरल होया पिया, उसकी चर्चा भी करांगे। पर जिक्र भी करांगे कि दिल्ली की शराब के उपर एक्साइज पॉलिसी तो बाद एक होर मामले ते जो है CBI वालों जांच की जाएगी। वो किहड़ा मामला है, खुल के वो जानकारी दर्शकों नाल भी सांझी जरूर करांगे। तो सब तो पहला डल्ला जी गल करना चाहांगे कि कल भगवंत मान ने वीडियो जारी करके कहा सी कि केंद्र सरकार ने पराली की रहंद खूंद नूं संभालण लई जिहड़ा प्रपोजल भेजा गया सी केंद्र नूं उसनूं रद्द कर दिता, यानी कि उन्होंने अपना हिस्सा पाउण तो केंद्र ने मना कर दिता। जिहड़ा 1500 रुपए हिस्सा केंद्र सरकार वालों पाउण दे लई प्रपोजल भेजी गई सी वो रद्द कर दिता गया। सो कुल मिला के हुण इस वक्त की रस्ता नज़र आ रहा है डल्ला जी, इत्थे समझना चाहांगे कि पंजाब अते दिल्ली सरकार मिल के 2500 नहीं तो 1000 रुपया नहीं पा सकती कि केंद्र सरकार ने अगर प्रपोजल खारिज कर दी है, रद्द कर दी है, तो कि ये योजना भी जिहड़ी है पंजाब सरकार वालों बंद कर दी जाएगी। किवें देखदे हो कि रस्ता कढ सकदी है हुण पंजाब सरकार? हरजोत जी, सवाल तुहाडा बहुत वड्डी अहमियत वाला है। देखो, इहदे च कोई दो राय नहीं है कि हुण भगवंत मान साहब की सरकार नूं ये फैसला लेना चाहिए है कि जे केंद्र ने 1500 रुपया देण तो इनकार करता तो घट्टो घट्ट दिल्ली की सरकार ते पंजाब की सरकार 1000 रुपए तो जरूर किसानां नूं देण ताकि वो पराली दी या झोने की रहंद खूंद नूं साਂਭਣ ਦੇ ਲਈ यतन कर सकन, प्रबंध कर सकन। सिर्फ प्रपोजल भेजिया सी जिहड़ा केंद्र सरकार नूं, अगर 1500 रुपया केंद्र सरकार पाउण नूं मन जांदी तो 2500 रुपए किसानां दी मदद की जानी सी। हुण जदों केंद्र ने 1500 रुपए तो हथ पिछे खिंच लिया, या तो 1000 रुपया जिहड़ा दिल्ली ते पंजाब ने पाउणा सी वो जरूर पाया जाए ताकि ये ना होवे कि कोई भी योजना जिहड़ी वो केंद्र ते ही टिकी है। सूबा सरकार भी अपनी योजना बना सकती है। मैनूं लगदा है कि 1000 रुपया ही किसानां नूं दे देना चाहिए, उहदे नाल भी काफ़ी हद तक फ़ायदा होएगा। हाँ, अगर देखो दिल्ली की सरकार की समर्थ है, दिल्ली की सरकार कोले वाधू पैसा है, क्योंकि शीला दीक्षित भी दिल्ली नूं सरप्लस स्टेट के तौर पर छड्ड के गए सी और उस तो बाद अरविंद केजरीवाल जी ने भी चंगी मैनेजमेंट की है। दिल्ली अज भी वाधू पैसे वाली स्टेट है, क्योंकि दिल्ली की स्टेट ते कोई बहुते ज़्यादा खर्चे भी नहीं। तुसी देखो पुलिस का जिहड़ा खर्चा है वो सारा केंद्र सरकार चकदी है। इस तरह बहुत वड्डे वड्डे खर्चे केंद्र सरकार भी चकदी है। दिल्ली क्योंकि केंद्री जिहड़ा खेतर है, नैशनल कैपिटल रीजन है, और दिल्ली की जिहड़ी सरकार है वो सरप्लस है, क्योंकि हमेशा बहुत वड्डे वड्डे प्रोजेक्टां च केंद्र पैसे दिंदा है। सो जरूर मैं तो चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल 500 रुपए का चाहे 1000 रुपए कर दें, तो भगवंत मान जी 500 रुपए कह ही चुके हैं कि असी पावांगे 500 दिल्ली। सो भगवंत मान जी केजरीवाल साहब नूं बेनती करन कि तुसी 1000 करो, असी 2500 नहीं घट्टो घट्ट 1500 रुपया ही पंजाब के किसानां नूं दईए जिमें प्रपोजल बनाई सी। सो प्रपोजल नूं रद्द नहीं किया जाना चाहिए। जे केंद्र ने प्रपोजल मना करती तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान उस प्रपोजल नूं अगे लैके जाण। उंज भगवंत मान उन्होंने जिहड़ी वीडियो जारी की सी उहदे विच उन्होंने कहा सी कि असी मशीनां जिहड़ियां ने वो वधावांगे। देखो आंकड़े जिहड़े आए ने 2018 तो लैके 2022 तक पंजाब के किसानां नूं 90,422 मशीनां वंडियां जा चुकियां ने। ये नहीं भी पिछले 4-5 साल किसी ने काम नहीं किया। सो जिहड़ा काम चंगा किया बीजेपी ने उहदी गल करनी बनती है। सो केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ तो ज़्यादा भेजा सी। हालांकि जिहड़ी कुल राशि भेजी गई सी कहंदे वो 1100 करोड़ तो वध सी ते 150 करोड़ का घपला इहदे च सामने आया। हुण सवाल ये भी बहुत वड्डा है कि भगवंत मान की सरकार, क्योंकि खेतीबाड़ी मंत्री कैप्टन अमरिंदर सी, कि भगवंत मान की सरकार खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप धालीवाल इन्नी क हिम्मत पैदा कर सकणगे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं
ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦ ਲੈਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ, ਬੀਬੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਈਡੀ ਨੇ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਐਮਐਲਏ ਉਹਦੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਲਏ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਲਏ। ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸੱਦਣ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਂਝ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਕੁਲਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨੀ। ਉਂਝ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜੋ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੁੰਦ ਸਾਂਭਣ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਐਮਐਸਪੀ ਉਨੀ ਵਧੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬੋਨਸ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਭਰਤਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਕਨੀਕੀ ਵੀ ਔਰ ਜੁਗਾੜ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਔਰ ਜੁਗਾੜਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਜੁਗਾੜ ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ 56,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਰ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ 1,46,422। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਂਝ 90,422 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ 56,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਵੰਡੋ ਤੇ 1,500 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿਓ ਜਾਂ 1,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1,500 ਰੁਪਈਆ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇਵੇ, 500 ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ ਤੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 2,500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਏਕੜ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ 100% ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਇੱਕ ਵੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਖਿਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਆਏ ਦਿਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ, ਕਿਸ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਦਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 5-6 ਵਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਹੋ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ 5-6 ਟਰਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹ ਸੱਦ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਦੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਉੱਧਰ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਰੁੱਝਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਖੁਦ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਹਿ ਤੱਕ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਡੱਲਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਇੱਕ ਆਊਟਰੀਚ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਐਗਰੋਵਿਜ਼ਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਹੋਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟੇਕ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਮੰਡੀਆਂ ਲੱਭਣ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਪ ਤੁਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਿਸਾਨ। ਦੇਖੋ, ਉਂਝ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲ ਬਣਾਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ, ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਰੋਡਸ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਪੁਲ ਬਣਾ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਗਏ। ਸੋ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਔਰ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਗਰੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਡਾਪਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਡੀਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ। ਤੇ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 1000 ਲੋ ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਐਲਜੀ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋ ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਕਿ 1000 ਲੋ ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਐਲਜੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋ ਫਲੋਰ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਟਵਿਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈਆਂ, ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਤੇ ਸੀ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਕਦੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਕਿਵੇਂ ਆਈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਐਲਜੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੇ? ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਤੀ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਤਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਐਲਜੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਬ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਗੁਲ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸੇ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੱਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ।
ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡਰੋਨ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ BSF ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਣ ਲਈ। ਨਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। BSF ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜਦੋਂ ਦੇ DGP ਬਣੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ DGP ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਕਲੋਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਘਟੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਦੀ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈਏ। ਸੈਟਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਥਰੂ ਆਈਦਰ ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਭੂਟਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਬੈਂਕਾਕ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਈ escape ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਥਰੂ ਸੰਪਤ ਨੇਹਰਾ ਐਂਡ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਐਂਡ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਦੇ ਸਪੈਂਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਨ ਮੁੰਬਈ। ਤੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵਰੀਸਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਲਾਸਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਨਾਭਾ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਿਕਸਸ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਕੈਨਨ ਫੋਡਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ, ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਟੇਕਿੰਗ ਨੇਮਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਜੀ ਡਰੋਨਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ BSF ਨੇ ਰੈਦਰ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਾਈਟਨੈਸ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ BSF ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਰੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੂਹੇ ਪਿੱਲੀ ਦਾ ਗੇਮ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਟ ਐਂਡ ਮਾਊਸ ਗੇਮ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਰਿਵਰਾਈਨ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਕਰਤੀ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀ ਰੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਡੱਲਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ 2022 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ, ਸਸਤੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ, ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਧਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 15 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ।
5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 15 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਬਣਨ, ਇਹ ਟੀਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 15 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਘਰ ਘਰ ਵਪਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਘਰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਹੱਥੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਹੱਥੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਟੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿਓ, ਆਹ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਉਂਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ ਭਾਈ। ਬਾਕੀ 2022 ਤੱਕ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜੂ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਘਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਘਟਾਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $90 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਘਟਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਘਟਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਘਾਟਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਰ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ, ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।